بجلالك وكمالك على جنبك وسبع أمهاتك أسعد العرب والعجم وإمام الغيبة والحرام كالإمام بالإسلام الإله ومن دعا بواحد والحكمة والهدى وبالعقاب سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذو شرفين يا رب ذو شرفين يا رب ذو شرفين يا رب يا رب كرم وتعظيم وعرفة ومهابة وجرا وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن الفقر وقل أجل ساداتنا وأئمتنا وموالنا أبي بكر عمر عثمان وعلي رضي الله عنه الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة مع التوفيق والهداية وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعالوي ثم إلى روح الشيخ قادر الجيلاني ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب إمام نووي البنتاني ثم إلى روح إمام شيوطي ثم إلى روح كهج صف النظامي ثم إلى روح كهج عبد الله الشافعي ثم إلى روح كهج عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح أبي محمد بن ألوي الحميد ثم إلى روح أستاذ إحسان بن شفيع الدين ثم إلى روح أستاذ هجي عبد الرحمن بن هجي أحمد سراء وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح هاجي ساوي بن هاجي باسن ثم إلى روح هاجي مرتا بن هاجي ساوي ثم إلى روح هاجي متاسم بن هاجي ساوي ثم إلى روح هاجي متامم بن هاجي ساوي ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين ثم إلى روح أهل مسجد الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل جنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين. وقال عليه السلام: الموت أربع: موت العلماء وموت الأغنياء وموت الفقراء وموت الأمراء. فموت العلماء ثلمة في الدين وموت الأغنياء حسرة وموت الفقراء راحة وموت الأمراء فتنة إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, orang tua bil khusus orang tua kita, Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Masudi, Bapak Haji Suhada, Bapak Haji Ibrahim, Ustadz Haris, Bapak Haji Badingo, guru kita Ustadz Namin Setiawan, Bapak Fauzi, Bapak Haji Rojali, Bapak Ustadz Haji Yayat, Haji Abdul Aziz bin Zain Al-Munawar, Bapak Haji Gunawan, Haji Warsono, Haji Yusmil Herlan, Bapak, saudara-saudara yang mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada Bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita malam Kamis yang lalu masih berkaitan dengan fi fadilati zikril maut, yaitu keutamaan mengingat kematian. Minggu lalu, Kamis yang lalu, sudah dijelaskan tentang 4 macam kematian. Satu yang baru dijelaskan yaitu mautul ulama, kematian ulama. Kalau Allah hendak mencabut ilmu dari muka bumi ini, maka Allah tidak mencabut ilmunya, tapi yang dicabut nyawa orang yang memiliki ilmu tersebut. Karena itu, selagi masih banyak ulama, masih banyak orang alim, masih banyak guru-guru yang masih bisa kita manfaatkan ilmunya, maka belajarlah kita. Kepada siapa saja yang bisa kita ambil ilmunya, yang bisa menuntun kita kepada jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun gurunya. Yang kedua, mautul aghniya. Wa mautul aghniya hasratun. Kematian orang-orang kaya itu adalah kedukacitaan. Duka cita bagi siapa? Bagi orang-orang yang ditanggung sama orang kaya tersebut. Makanya kata kitab ini disebutkan asyaddul huzni ala syai'il gaib. Kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Sangat sedih karena kehilangan sesuatu. Ada 2 tipe orang kaya. Ada orang kaya yang dermawan, ada orang kaya yang bakhil. Bagi orang kaya yang dermawan, apabila dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka banyak orang yang merasa kehilangan, banyak orang yang merasa bersedih. Oh, si A meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang itu baik banget. Setiap hari dia nyediain makan buat orang-orang fakir miskin. Baik orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Setiap ada acara dia selalu nyumbang. Setiap ada pembangunan dimanapun dia nyumbang. Begitu dia meninggal, orang-orang yang ditanggung sama orang tersebut, dia akan merasa sedih. Kenapa? Ini siapa lagi nih yang bakal bantuin gue ntar? Siapa lagi yang bakal bantuin? Gitu. Waktu mertua saya meninggal dunia, Haji Aminah binti Abdul Jabbar, itu 2 bulan, beberapa bulan masih banyak yang datang. Ngomongnya apa? Dulu waktu ada buah haji, itu saya selalu dikasih duit kalau datang. Sekarang buah haji kagak ada. Yang ngasih duit siapa? Untung ada anaknya itu, dikasih sama anaknya. Anak yang meninggal, siapa lagi yang ngasih? Udah kagak datang lagi. Kenapa? Udah sering orang datang, begitu datang menyatakan kesulitan, dikasih. Begitu meninggal dunia, orang merasa kehilangan, merasa sedih. Kenapa? Karena biasanya sering dibantu sama orang tersebut. Jadi kalau orang kaya meninggal, itu orang pada sedih. Jangan kan belum meninggal, dia pindah rumah aja kita sedih. Benar nggak? Dia pindah rumah dia sedih. Biasanya kalau ada program masjid mau kuliah subuh, tuh orang selalu nyumbang. Nyumbangnya nggak tanggung-tanggung, 10 juta, 5 juta. Jadi DKM gampang nyediain semua makanan atau sesuatu untuk tamu. Begitu dia pindah, kita merasa kehilangan. Kenapa? Biasa ada yang nyumbang, kagak ada yang nyumbang lagi. Orang kaya yang dermawan. Emang ada nggak selain orang kaya yang dermawan? Orang miskin dermawan ada nggak? Banyak. Dia nggak mampu tapi tetap mau membantu semampu yang dia mampu. Mau 50.000, mau 10.000, mau 20.000, yang jelas dia mempunyai sifat dermawan. Jika ada di antara kita yang punya sifat itu kemudian meninggal dunia, pasti orang-orang yang ada di sekelilingnya itu merasa sedih dan kehilangan. Ada lagi orang yang dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya berlimpah, tapi dia pelit. Kalau bahasa Betawi, pantat kuning. Nah, saya nggak tahu istilah itu, pokoknya orang bilang pantat kuning, bakhil. Ada acara di masjid misalnya, agak pernah nyumbang. Ada acara apapun, nggak pernah nyumbang, nggak pernah sedekah, nggak pernah ngasih makan. Apapun kegiatan, dia tidak pernah memberikan sesuatu untuk acara tersebut. Begitu meninggal dunia, orang akan bilang alhamdulillah. Kenapa? Wujuduhu ka'adamihi. Adanya dia sampai sama juga kagak ada. Nah, adanya dia sama juga kagak ada. Kenapa? Kagak ada manfaatnya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakan sebaik-baiknya harta itu untuk jalan Allah. Karena harta yang diberikan kepada kita itu hanyalah titipan. Kalau yang nitip itu mau ambil, ya sudah diambil. Cara ngambilnya 2. 1, kita yang dipanggil atau harta itu yang diambil. Kalau kita dipanggil duluan sama Allah, berarti harta ditinggalkan. Kalau yang diambil hartanya, itu bisa lewat kebakaran, lewat banjir, lewat curi dan lain macam-macam. Jadi sebelum harta titipan dari Allah itu diambil sama yang punya, maka manfaatkan harta itu sebaik-baiknya. Wa mautul fuqara rahatun.
kematian orang fakir itu adalah istirahat baginya. Orang fakir, orang yang nggak mampu, yang nggak punya apa-apa, yang miskin, kemudian mati, meninggal dunia, dia orang mukmin, bagi dia itu istirahat. Udah kagak mikirin pusing-pusing lagi bayaran anaknya, kontrakan rumah, ya nggak mikirin. Kenapa? Sudah istirahat. Ya. Cuman pertanyaannya, orang fakir mau hidup lama apa mati? Tetap hidup lama walaupun susah, bener nggak? Walaupun kita nyari duit susah, tetap pengen hidup lama, umur panjang, biar susah asal hidup gitu. Kenapa? Kepengen menikmati hidup di dunia, karena hidup cuman sekali. Bagi orang yang menyanyiakan hidup itu cuma sekali. Tapi bagi orang yang memanfaatkan hidup itu terus menerus, walaupun dia mati dia hidup. Nanti ada bahasannya setelah ini ya. Bagi orang fakir, maka kematian itu ibarat istirahat baginya. Wa mautul umara fitnatun, dan kematian para pemimpin penguasa itu adalah fitnah, cobaan. Di masa pemerintahan Islam, ketika Islam dipimpin oleh Umar ibn Khattab, dia meninggal dunia. Meninggal dunia caranya apa? Dibunuh oleh orang-orang yang nggak suka. Kematian pemimpin yang soleh, yang adil, itu bisa menjadi fitnah, bisa menjadi cobaan bagi rakyatnya. Bagaimana mencari pemimpin yang sebaik orang yang meninggal tersebut. Akibat orang atau penguasa meninggal dunia, banyak terjadi perebutan kekuasaan. Di zaman Umar sudah mulai, zaman Utsman begitu juga terjadi perebutan kekuasaan. Zaman Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu memuncak. Peperangan antar umat Islam paling terbesar pertama itu terjadi di zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, antara umat Islam lawan umat Islam. Apa yang direbutkan? Kekuasaan. Jadi pertama kali pertikaian adalah bukan pertikaian masalah apa? Masalah perpolitikan. Tuh. Karena itulah kematian seorang penguasa akan jadi fitnah. Apalagi di negara kita nih, pada was-was. Oh, kalau si itu meninggal dunia, presidennya ini dong. Waduh, kita presidennya begini, kan bisa jadi fitnah. Gitu. Jadi kematian seorang pemimpin bisa menjadi fitnah. Bukan hanya pemimpin negara, termasuk pemimpin DKM. Ya kan? Pimpinan DKM masjid, lurah, RT, RW, ya. Pokoknya yang namanya kekuasaan bisa jadi fitnah. Jadi cobaan bagi yang lain. Wa qala alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awliya Allah la yamutun wa innama yantaqiluna min darin ila darin ukhra." Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya para wali-wali Allah itu la yamutun, kagak mati. Wali Allah, Allah yang cinta kepada hambanya, sesungguhnya para wali Allah, orang-orang soleh kagak mati. Wa inna ma yantakiluna min darin ila darin ukhra. Dia hanya pindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Makanya di ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 154 itu ada informasi seperti itu. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun. Janganlah kamu mengatakan bahwasanya orang-orang yang mati terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah itu mati. Bal ahya', tetapi mereka hidup. Walakin la tash'urun, tapi kamu tidak nyadar.
Jadi para syuhada, orang-orang yang dicintai Allah itu hidup di alam barzah, alamnya sendiri. Orang-orang soleh juga hidup, para wali Allah juga hidup. Karena itulah banyak orang yang berziarah pada wali-wali Allah. Kenapa? Mereka hidup di situ. Bahkan dalam satu hadis disebutkan orang-orang tua disebutkan sesungguhnya amal-amal kita itu diperlihatkan kepada famili kita, saudara-saudara kita, bapak kita yang telah mati. Apabila amal-amal itu baik, maka dia akan gembira. Dikasih kabar. Apabila amal kita buruk, dia malah berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah kepada keluargaku yang melakukan maksiat sebagaimana Engkau memberikan hidayah kepada kami. Makanya itu salah satu dalil bahwa orang yang berada di makam juga hidup. Hidup di alam barzah. Kenapa dia hidup? Buktinya ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir. Kalau dia nggak hidup gimana nanyanya? Kan ditanya, man rabbuka? Kalau orang mati ditanya bisa jawab? Nah kagak. Man rabbuka? Dia jawab, Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi. Wa ma imamuka? Al-Qur'anu imami. Wa ma kiblatuka? Al-Ka'batu kiblati. Wa ma ikhwanuka? Al-mu'min wal muslim ikhwani. Itu pertanyaan-pertanyaannya. Sudah saya bocorkan. Iya. Saya mah udah hafal, ya kan? Udah hafal, udah dibocorin itu, ya. Cuman ketika yang nanya makhluk Allah, yang kalau nanyanya itu lu menggegar, suaranya itu bergetar, nyaring luar biasa. Kira-kira yang udah hafal, yang udah tahu grogi apa enggak? Nah, grogi, karena grogi, apalagi kagak punya amal, jadi ketakutan. Apalagi yang nggak pernah ngaji, yang nggak tahu jawabannya. Yang udah tahu jawabannya sekarang aja belum tentu bisa jawab, ya nggak? Jadi para aulia itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia hidup. Ya, bahkan di ayat yang lain disebutkan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah. Jangan engkau mengira orang-orang yang meninggal, yang terbunuh di jalan Allah amwat, dia mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bahkan dia hidup dan Allah memberikan rizki kepada orang tersebut. Di dalam kitab ini ada kisah disebutkan. Qala Abu Aliin Ar-Rauzubari, ada seorang ulama bernama Abu Ali Ar-Rauzubari namanya. Radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya. Mata indana faqirun gharib, telah meninggal dunia di sisi kami orang miskin yang asing. Meninggal dunia orang miskin yang asing, orang nggak banyak kenal sama orang itu. Orangnya fakir, nggak punya apa-apa, orang nggak banyak kenal. Makanya disebut gharib, orang asing. Tapi belum tentu dia asing di dunia, dia di alam lain dia asing, belum tentu. Makanya diceritakan ini disebutkan bahwa yang meninggal itu orang fakir, miskin dan asing. Fagosaltuhu, kemudian saya, kata Abu Ali, memandikan. Wa shalaina alaihi, dan kami bersama-sama mensolatkan jenazah itu. Wa wada'tuhu fi lahdihi, setelah dimandikan, disolatkan, kan udah dikafanin ya. Lalu saya letakkan jenazah itu ke liang lahat. Dimasukin buat diapain? Kuburin, makamin, ya kan? Fakashaftu an wajhihi liyusibahu turab, lalu saya singkap penutup wajahnya. Biasa kalau orang meninggal dunia udah masuk ke liang lahat,
ya. Itu biasa yang masuk berapa orang? 3 orang biasanya ya. 3 orang, 4 kalau badannya gede dah ya, gitu ya. Orangnya berat gitu ya. Sedikit-dikitnya 3 orang, sedikit-dikitnya 3 orang. Kalau 4 ya juga mau kok. Udah dimasukin, ditaruh ke liang lahat, orang suruh nyuruh buka tali pocongnya, benar nggak? Buka tuh semua ikatan. Sudah dibuka, lalu mukanya disuruh ngapain? Hadapkan ke tanah, kan gitu. Liusi bahu turab, agar tanah menyentuhnya, agar tuh mukanya menyentuh. Pokoknya di ketika sudah dibuka apa namanya penyikatnya, diletakkan di apa namanya di pinggir tanah itu menyentuh ya, ya. Fafatahu aini, mata orang yang meninggal itu fafatahu melek. Kira-kira kalau ada orang meninggal kemudian dimasukkan ke liang lahat lalu diletakkan mukanya ke liang lahat, tiba-tiba dia melek, nah itu pada naik apa enggak? Pada naik apa enggak? Dan ini kejadian. Abu Ali kagak melek, kagak apa namanya? Kagak naik. Karena kuat mentalnya, ya. Habis udah melek, waqala. Itu mayat ngomong. Melek aja kita takut ya enggak? Apalagi ngomong. Ya Abu Ali. Wahai Abu Ali. Atuzallilunani baina yaday mandullani, apakah engkau hendak menghinakanku di hadapan zat yang memberikan petunjuk kepadaku? Artinya lu menghinain gue di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa namanya? Meletakkan muka saya di tanah. Kalau ada mayat ngomong begitu, di dalam kubur belum diuruk ya, saya yakin hampir 99,9% yang nguburin pada kabur. Bener apa benar? Kenapa kaget kok orang mati bisa hidup kan gitu? Fakultu, diajak ngomong sama Abu Ali. Ahayatun ba'da maut, adakah orang yang hidup setelah mati? Kan aneh maksudnya. Kok bisa ngomong adakah orang yang hidup setelah mati? Jadi balas sama mayat itu. Qala ana hayyun. Padahal belum dikuburin tuh, belum ditutup. Ana hayyun, saya hidup. Wa kullu muhibbin lillah hayyun, dan setiap orang yang dicintai Allah hidup di alam kubur. La ansurannaka gadan bijahi ya Rauzabari, dan aku kelak akan menolongmu dengan kehormatanku di hari kiamat. Jadi orang yang meninggal dunia itu pada hakikatnya hidup di alam lain. Bahkan dalam satu hadis disebutkan bahwa orang-orang yang meninggal dunia setiap malam Jumat dia datang ke rumah tempat mereka tinggal dulu sambil berkata, hei orang-orang yang pakai rumahku, orang-orang yang memakai pakaianku, orang-orang yang ngambil hartaku, apakah engkau sudah lupa kepadaku? Aku sedang berjalan di akhirat dengan perjalanan yang panjang. Dia nunggu doa sampai dengan waktu subuh. Di hadis yang lain, bukan hanya malam Jumat, setiap hari. Setiap hari dia datang. Artinya apa? Setiap hari orang-orang yang meninggal dunia nunggu doa dari orang-orang yang hidup, terutama orang-orang yang sudah ngambil warisannya. Hartanya udah diambil, bajunya diambil, rumahnya diambil, tiap hari kagak didoain, kan kebangetan itu, ya enggak?
Iya, mobil punya, diambil sama anaknya, rumah punya, anaknya ambil, baju dikasih mantunya, anaknya, siapa aja dikasih. Setiap hari kagak didoain. Nah, dia bakal sedih. Makanya tiap hari doain orang tua kita yang ngasih warisan sama kita. Gitu. Apalagi warisannya lebar, ya nggak? Banyak, nggak didoain kebangetan ya. Iya. Hartanya doang diambil. Ya. Di lain kisah juga ada, bahkan belum dikuburin. Ya. Ada orang lagi mandiin jenazah. Kisah ini ada di Tarim, dalam satu kitab disebutkan. Ada orang lagi mandiin jenazah wanita. Ketika dimandiin, itu jenazah seperti orang tertawa, tapi bukan terbahak-bahak. Kira-kira yang mandiin kabur nggak sih? Lagi dimandiin, tertawa dan tersenyum. Makanya orang yang mandiin jenazah itu harus kuat mental. Belum tentu semua orang yang namanya ustadz, kiai, habaib kuat mandiin jenazah. Belum tentu. Orang yang punya kuat mental, karena di situ banyak rahasia. Kita bisa mandi diri sendiri bisa, tapi mandiin jenazah belum tentu. Ada jenazah misalnya, kalau jenazah normal cuma sakit-sakit enak, tapi kalau jenazah tabrakan, udah disiram mandiin, darah masih keluar, matanya di sini nggak bisa, cuma melotot terus. Nah, jenazah yang banyak tatonya, nah, itu perlu orang yang punya mental. Walaupun mandiin jenazah nggak sendiri, ya nggak? Paling nggak ada 2 atau 3 orang yang mandiin, ya. Ditemenin sama keluarganya. Kalau sendiri, wah, padahal nggak bakal hidup lagi, tapi tetap mental kita, ya, mental ngelihat, karena kita sering nonton film, ya, nonton film, sinetron. Kalau ada orang mandiin, tiba-tiba lagi mandiin kakinya bergerak, nah, sudah ada kayak begitu sehingga takut. Ya. Jadi ketika dimandikan, tuh jenazah tersenyum tiba-tiba, seperti orang tertawa. Yang mandiin perempuan, karena yang meninggal perempuan, mandiin perempuan. Tapi ini perempuan yang mandiin, wanita soleh, mentalnya kuat, tetap memandikan. Sambil dia berkata setelah mandikan saya, ya Allah, gerangan apakah yang membuat jenazah ini tertawa dan tersenyum? Mohon berikan petunjuk kepadaku. Setelah selesai, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Malamnya tuh yang mandiin dikasih petunjuk sama Allah lewat mimpi. Dalam mimpinya dia ketemu dengan wanita yang dimandikan, memakai pakaian yang indah di tempat yang indah. Lalu dikatakan, Wulan, tadi saya mandiin kamu tuh siang. Tiba-tiba kamu tertawa tersenyum. Gerangan ada apa? Dia bilang, waktu kamu memandikan, saya sedang ditanya, selama di dunia berbuat apa? Lalu saya sebutkan perbuatan saya, ABC semua perbuatan amal-amal saya. Tiba-tiba ada satu perbuatan yang saya remehkan, ternyata itu yang menyebabkan semua amal saya diterima. Makanya saya ketawa. Emang perbuatan apaan? Kata dia, saya ini wanita sendiri, tinggal sendiri, saya fakir, miskin. Tapi saya setiap hari kalau masak sarapan itu 2, walaupun saya tinggal sendiri, 2. 1 saya kasih sama orang yang di jalan tiap hari. Tiap hari orang jalan dikasih. Mau itu tukang sampah, mau itu tukang ojek, mau itu tukang cendol, tukang es. Pokoknya pertama kali dia ketemu dengan orang tersebut, dia kasih makan. Dan itu saya lakukan bertahun-tahun. Suatu ketika, kata dia,
Begitu saya sudah menyiapkan sarapan dua, satu saya sudah siapkan untuk orang. Dari pagi sampai siang saya belum makan, satu pun kagak ada yang lewat. Tiba-tiba ada anak keledai sedang garuk-garuk tempat sampah nyari makan. Makanya makanan itu saya kasih ke keledai. Dengan harapan mudah-mudahan walaupun bukan manusia, ini kan makhlukmu juga ya Allah. Keledai ini juga makhlukmu. Mudah-mudahan engkau redho. Ternyata amalan saya diterima cuman gara-gara saya kasih makan sarapan anak keledai yang lagi nyari makan di tempat sampah. Makanya jangan ngeremehkan amal. Bisa jadi cuma sepotong ikan yang kita kasih ke kucing itu bisa membuat amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kita berkasih sayang dengan makhluk Allah. Hatta sekalipun mungkin tikus. Tikus makhluk Allah kan? Makhluk Allah. Kucing makhluk Allah. Binatang itu makhluk Allah yang terkadang kita remehin. Ada kucing kita usir, benar nggak? Iya, masukin karung, buang jauh-jauh. Ternyata kucingnya itu udah hafal. Begitu buang jauh-jauh, balik lagi. Bahkan dia bawa temennya yang jauh. Bener gak? Nah, banyak orang nyari pahala lewat memberi makan kucing. Banyak orang jalan-jalan, lihat kucing, dia kasih makan. Ya gak? Keledai saja bisa membuat Allah ridho. Bahkan bukan hanya keledai, anjing saja yang kehausan dikasih minum bisa membuat pelacur dimaafkan dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan meremehkan amal. Ya, walaupun kecil kita kasih, mungkin itulah amal terbaik yang Allah ridho karena kita ikhlas memberikannya. Dan ingat bahwa setiap yang meninggal dunia pada hakikatnya dia hidup. Terutama orang-orang yang soleh, para wali Allah Subhanahu wa taala, dia hidup di alam yang lain. Dan mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang soleh. Kalaupun nggak soleh, menuju soleh. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan jamaah pada umumnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa bis-shalihin. Allahumma aghna bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrina bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma ahdina bi hudak waj'alna mimman yushabihu fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa amruka wa asam. Ya hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.